to everybody. Myself is Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tipaturu, Tumkur District, Karnataka. In the last session of Educational Psychology, Unit 4th, we have discussed about the topic attitudes and types of attitudes. So, today in this session we are discussing about the memory, types of memory. So the memory objective and outcomes is to understand the meaning and types of memory and retention. So, the meaning and definition of the memory means by which we draw on our past experiences in order to use this information in the present. Memory is the term given to the structure and process involved in the storage and subsequent retrieval information. So here the process is encoding, storage and retrieval. So three processes are in memory. So memory is nothing but we recalled what we have get the information in the present, means needed time. Anything, any subject, situation, what we are getting the information at past time, it will bring at a needed time. This process is encoding, storage and retrieval. So here the memory types of memories. First one, we are getting the information through sense organs. Which type of memory is called sensorical memory? First one is sensorical memory. Next, in sensorical memory, working memory, short-term memory and long-term memory. So sensorical memory, it is assumed that there is a subtype of sensory memory for each of the 5 major sense. So each of the 5 major sense called touch, taste, sight, hearing and smell. However, the 3 of the types have been extensively studied. Means the important is here the sensory memory we are getting through eyes, which is called iconic memory. Another one is we are getting the information through sound, which is called iconic memory, echoic memory. Echo means sound, icon means seeing, lighting, what we are getting the information through eyes. Which type of sense organs? Which is called eyes. Through eyes we are getting the information is iconic memory. We are keeping there. Another one is working memory. Working memory is the small amount of information that can be held in mind and used in the execution of cognitive tasks. In contrast with long-term memory, the vast amount of information saved in the oneself.
working memory is one of the most widely used term in psychology. So another one is short-term memory. So short-term memory, which is a primary or active memory, is the capacity of holding but not manipulating a small amount of information in mind, an active, readily available state for a short period of time, which is short period of time keeping we are. Next one is long term memory. So long term memory, it is called LTM, long term memory, is the stage of the Atkinson Shiffrin memory model where informative knowledge is held identifiably. Long term memory is commonly labeled as explicit memory, means declarative, as well as episodic memory, semantic memory, autobiological memory, and implicit memory. Majorly it is called declarative and procedural memory. So here another one concept is retention. So retention is a psychological or educational usage, refers to a person's ability to retain and use information. This ability is imperative in learning new skills. The ability to retain information depends on several factors such as basic intelligence and familiarity with the basic subject matter. There are four measures of retention: retention, relearning, recall, and recognition. Rediction is the process of assembling complete memory on the basis of partial cues. Within professional psychology, rediction is more commonly employed within the context of psychology. So, here Ebbinghaus, the psychologist, measured the strength of memory by the savings that occurred between the first and second learning periods. The aim of Ebbinghaus is such as to measure the amount of information retained after learning and to determine the rate at which the information is forgotten. So he learned a series of lists of 13 nonsense syllables until they could recite them. So this is the memory, types of memory and retention. So these are the memory concept. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ನೆನಪು ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದರೇನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದರೆ ಕಲಿತಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಕಲಿತದ್ದು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪುನಃ ನೆನಪಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಮೃತಿ. ಇದನ್ನು ನೆನಪು, ಸ್ಮರಣೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದು ಆತು ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿತದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳು ಮತ್ತಿತರ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಿಕೋಬೇಕೆಂದರೆ ಕಲಿತ ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ನೆನಪು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರುವುದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಜ್ಞಾನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಮೃತಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಕಲಿತದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ನರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮುದ್ರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು, ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಬೇಕಾದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದರೆ ಏನೇ ವಿಷಯ, ಏನೇ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗೆ ತರುವುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದಾಗಿರೋದು, ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರತರುವುದೇ ಸ್ಮೃತಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕೇತೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಚೆ ತರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂವೇದನಾ ಸ್ಮೃತಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪಕಾಲವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, 1ರಿಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂವೇದನಾ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಬಿಂಬ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಬ್ದಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ. ಈ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂತರ ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅವು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯ 2ನೇ ಹಂತವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಮತ್ತೆ ಸಂಕೇತೀಕರಣಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ ಸಂವೇದನಾ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಕೇತೀಕರಣಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯರೂಪ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪುನರ್ಮನನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೀವಿತಾಪೂರ್ವ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಅವು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪುನರ್ಗಳಿಕೆ, ರಿಟ್ರೈವಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮೆಮೊರಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ memory, meaning, definition, types of memory, retention. So all these we are discussed today session. So we are concluding this lesson. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.